स्टैंडर्ड 8 गुजराती वर्कबुक चैप्टर 10 हले से। पहला है क्रॉस में आपेला शब्दों मांथी योग्य शब्द पसंद करी काव्य पंक्तियां पूर्ण करो। क्रॉस में आपेलू छे जहाँ जेनी संगात घसड़ाय दरियो ने खड़कोनी छाती थी ब्लैंक्स दरियो तो अफड़ाय समयनी गुफाओं में पड़धाय दरियो मूको शंख काने तो संभळाय दरियो। काने शंख मूकीए तो संभळाय। जरा पण जो तरस्यो कदी थाय दरियो तो नदियोनी नदियोने पी जाए दरियो। तरस्यो थाय तो नदियों पी जाए। कदी बूंद रूपे टपकतो नभेथी कदी वाष्प थईने उड़ी जाए दरियो। कदी विस्तरे रण समुद्रना दिल में कदी रणनी आँखों में डोकाय दरियो। न रोकी शके डूबनारा ने कोई जगत में नकामो वगावाय दरियो। जे डूबी जाए तो डूबी जाए पर एने दरिया ने वगोवाय। आगळ आपेलू छे नीचेना विधानों मांथी खरा विधान सामे राइट अने खोटा विधान सामे क्रॉसनी निशानी करो। पहला होड़ियो दरिया ने लईने वही जाए छे तो गलत छे। दरियो टीपे टीपे उमराय छे अने खोबे खोबे उले चाय पण छे तो राइट है। दरियो ऊंडाणामां क्यांक नहाय छे तेनुं फीण किनारा सुधी आवे छे तो राइट है। तमे जळ नाखो तो माछलानी जेम दरियो पण पकड़ाई जाए छे तो गलत छे। माछलानी जेम ना पकड़ाय दरियो तो वहेतो रहे। आगळ आपेलू छे तीजू नीचेना प्रश्नोना उत्तर एक वाक्य में लखो। पहलू छे दरियो तरस्यो थाय त्यारे ते शुं करे छे। तो दरियो तरस्यो थाय त्यारे आ पृथ्वी पर वहेती असंख्य नदीओ ते पी जाए छे। आ पृथ्वी पर जे असंख्य नदीओ छे एने पी जाए छे। कदी वाष्प थईने उड़ी जाए दरियो। आ काव्य पंक्ति में विज्ञाननी कई प्रतिक्रिया वात आवे छे। तो कदी वाष्प थईने उड़ी जाए दरियो तो आ काव्य पंक्ति में विज्ञाननी वाष्पीभवनी प्रक्रिया अने जड़ चक्रनी वात आवे छे। आ बे विज्ञाननी प्रवृत्तिओ छे ए वात आवे छे। तीजो प्रश्न दरियाने सूर्यना किरणों सतावे छे त्यारे ते शुं करे छे। तो दरियाने सूर्यना किरणों सतावे छे त्यारे ते होड़ी जईने किनारानी सूकी भट रेती में संताई जाए छे। सूकी भट जे रेती छे एमां संताई जाए छे। आगळ आपेलू छे नीचेना प्रश्नोना टूंकमां उत्तर लखो। तो पहलू छे दरियो जगत में क्यारे वगोवाय छे। तो तोफानना भोग बनीने दरिया में डूबी जनारा के हाथे करीने जोखम खेडीने दरिया में झपलावी ने डूबी जनार लोको पोते डूबी जाए छे ने त्यारे तेमने कोई रोकी शकता नथी। परंतु आ रीते ज्यारे लोको डूबी जाए छे त्यारे दरियो जगत में वगोवाय छे। कि ज्यारे लोग है तूफान आवे छे तो भी लोग दरिया में जाए छे किनारा पर जाए छे तारे ए लोग छे ई मृत्यु ने पामे छे। तो एने कोई रोकी शकतो नथी तारे आ जगत में जे दरियो छे ई वगोवाय छे। आगळ आपेलू छे बीजो प्रश्न खड़कोनी छाती थी अफड़ाय दरियो। तो आ काव्य पंक्ति नो अर्थ समझावो। तो दरिया में उठता तोफान वखते दरियाना विशाळकाय मोजा किनारे आवी आवीने
કાળમીઠ ખટકો સાથે અથડાયા કરે છે, પરંતુ તે ખટકો મોજાના પાણીથી ભીંજતા નથી, ભીગતા નથી, લાગણીવંશ થતા નથી કે વિચલિત થતા નથી. ખડકો ઉપર એની કોઈ જ અસર થતી નથી. તો આનો અર્થ છે કે જ્યારે દરિયો ઉઠતા તોફાન વખતે દરિયા વિશાળકાય મોજા સાથે કિનારે આવે છે, ત્યારે કાળમીઠ ખટકો છે તેના સાથે અથડાય છે, પરંતુ જે ખટકો છે એને ના ભીગે છે, ના લાગણી થાય છે, એને ના વિચલિત થાય છે, એને કોઈ અસર જ નથી થતી. ત્રીજો પ્રશ્ન છે, દરિયાની વ્યાપકતા વિશાળતા માટે કયા કયા રૂઢિપ્રયોગો વપરાયા છે? તો દરિયાની વ્યાપકતા વિશાળતા માટે નદીઓને પી જનાર, રણની આંખોમાં ડોકાનારો, ગગનમાં ભળી જતો, કદીએ ન પકડાતો જેવા રૂઢિપ્રયોગો વપરાયા છે. તો આ બધા રૂઢિપ્રયોગો વપરાયા છે દરિયાની વ્યાપકતા અને વિશાળતા માટે. આગળ આપેલું છે ચોથું પ્રશ્ન, હલે સે કાવ્યમાં દરિયાને કઈ કઈ ક્રિયા કરતો દર્શાવ્યો છે? તો હલે સે કાવ્યમાં દરિયો હોડીઓને વહાવી જાય છે, જહાજો સાથે ઘસડાય છે, ખટકોની છાતીથી અફડાય છે ને અથડાય છે અને સમયની ગુફાઓમાં પડથાય છે, નદીઓને પી જાય છે, વાષ્પ થઈને ઉડી જાય છે, રણની આંખોમાં ડોકાય છે, ઉડાણમાં નહાય છે, કિનારીની રેતીમાં સંતાય છે અને ક્ષિતિજે આકાશ સાથે ભળી પણ જાય છે. આમ દરિયાની અનેક ક્રિયાઓ કરતો દર્શાવે છે. કે આ બધી ક્રિયાઓ હલે સે કાવ્યમાં દરિયાને બતાવ્યો છે. આગળ આપેલું છે ટીટોડી અને સાગરની અધૂરી વાર્તા પૂર્ણ કરો. સાગર કિનારે એક ટીટોડી રહે. ટીટોડીએ સાગરની સુવાળી રેતીમાં 4 ઈંડા મૂક્યા. એકવાર ટીટોડી ખોરાકની શોધ માટે પોતાના ઈંડાથી દૂર નીકળી ગઈ. આ તકનો લાભ લઈ સાગરે ટીટોડીના બધા ઈંડા પોતાનામાં સમાવી લીધા. જ્યારે ટીટોડી પાછી આવી ત્યારે પોતાના ઈંડા ના જોયા. ટીટોડી આક્રંદ કરવા લાગી, રડવા લાગી, દરિયાને પોતાના ઈંડા પાછા આપવા માટે વિનંતી કરવા લાગી. સાગર, એનો આગળ જે છે કહાની આપણે અધૂરી પૂરી કરવાની છે. સાગર તો જળબંબાકાર, તેની પાસે તો અપાર જળ રાશિ, તેને તો પોતાની વિશાળતાનું અભિમાન હતું. તે શાને માટે ટીટોડાને વાત કરી કે ટીટોડાએ બધા પક્ષીઓને ભેગા કર્યા. એમાં પક્ષીઓને રાજા જે હતો ગરુડ પણ આવ્યો હતો ને ટીટોડાએ પક્ષી રાજા ગરુડને બધી વાત કરી. ગરુડને ગુસ્સો આવ્યો, તે આખા સમુદ્રને શોષી લેવા તૈયાર થઈ ગયો. ગરુડને ગુસ્સો આવ્યો તો શું કર્યું એને કે આખા સમુદ્રને બહુ શોષી લું તૈયાર થઈ ગયો. પણ અચાનક તેને ભગવાનની યાદ આવી કે તેને વિચાર્યું કે સમુદ્ર તો ભગવાનનું નિવાસ સ્થાન છે, તેને મારાથી શોષી શકાશે નહીં. ગરુડ ગયો ભગવાન પાસે. ગરુડે ભગવાનને કહ્યું કે ટીટોડીએ સમુદ્રના કિનારે ઈંડા મૂક્યા હતા, તે સમુદ્રને પોતાની અંદર ખેંચી લીધા છે. તો ભગવાન તો ગરુડને લઈ આવ્યા સમુદ્ર પાસે. સમુદ્ર સામે આગ્નેયાસ્ત્ર તાક્યું અને કહ્યું કે હે દુરાત્મા, ટીટોડીના ઈંડા પાછા આપી દે, નહીં તો તને સૂકવી દઈશ. સમુદ્ર ડરી ગયો. તેણે તરત જ ટીટોડીના ઈંડા પાછા આપી દીધા. ટીટોડી રાજી થઈ ગઈ ને ટીટોડી રાજી થઈને ગાવા લાગી, વક્કો તીતી વક તીતી. બધા પક્ષીઓ પણ રાજી થઈને પોતપોતાને ઘરે ગયા. આ કહાની છે. આગળ આપેલું છે 6 નંબર, હલે સે કાવ્યના આધારે દરિયાનું વર્ણન કરો. તો મોટા મોટા
જગી જહાજોના વેગ સાથે દરિયો ઘસડાયો જોવા મળે છે કે દરિયો કાળમીટ ખટકોની સાથે ક્યાંક અથડાય છે કે દરિયો ઘૂઘવાટા કરે છે ત્યારે તેના પડધા સંભળાય છે. ઉનાળાની કાળઝાળ ગરમીના કારણે અને દરિયામાં આવતી ઓટને કારણે જ્યારે દરિયાને પાણી ઓછું થઈ જાય છે ત્યારે જાણે કે એ તરસ્યો થઈ જાય છે. દરિયો એની તરસ છિપાવવા દુનિયાભરની નદીઓને પી જાય છે. વરસાદના ફોરા રૂપે પડતો આ દરિયો સૂરજની ગરમીથી વાષ્પ થઈને ઉડી પણ જાય છે કે જ્યારે ઉનાળાનો દાડો આવે ત્યારે વાષ્પ બનીને ઉડી જાય છે. વળી ઉનાળામાં એ ક્યાંક નાય છે ત્યારે તેનું ફીણ કિનારા સુધી આવી જાય છે. દરિયામાં ડૂબી જનારો કોઈ રોકી શકવાતું નથી, છતાં નહાકોનો દરિયો જ ઓઘવાઈ જાય છે. ત્યારે દરિયાને જ ઓઘવે છે સબ લોકો. આગળ આપેલું છે 7 પ્રશ્ન. આ કાવ્ય પંક્તિઓનો અર્થ સમજાવો અથવા આ કાવ્ય પંક્તિનું ગદ્યમાં રૂપાંતર કરો. કે દરિયો મારો દોસ્ત દિલાવર, દરિયો નો સંગાથ, મન મોજો આપે પળ પળ એનો હાથ. તો આને પંક્તિઓને કે પ્રસ્તુત પંક્તિમાં કવિ શ્રી સુરેશ દલાલે દરિયાની દોસ્તીનો મહિમા ગાયો છે. તેઓ કહે છે કે દરિયો એ તો મારો વિશાળ હૃદયવાળો, ખૂબ જ મોટા મનવાળો ઉદાર દોસ્ત છે. દરિયો પણ પોતાની રીતે પોતાની મસ્તીથી ઉછળે છે. કેવો મનમોજ છે! એના ઉછળતા મોજ મને એક નવી જ પ્રેરણા આપીને નિરંતર તેના હાથ આપે છે, મને સહારો આપે છે. આ રીતે છે ને વાહ કેવો દિલદાર દોસ્ત દરિયો. આ રીતેનો પંક્તિનો અર્થ છે. આગળ આપેલું છે કાવ્ય પંક્તિઓનો અર્થ સમજો ને પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. આનો પંક્તિઓનો અર્થ સમજવાનો છે ને ઉત્તર આપવાનું છે. તો પહેલું છે કિનારાને શું લાગી રહ્યું છે? તો કિનારાએ લાગી રહ્યું છે કે એમ દરિયાને બાંધી દીધો છે. અને શું લાગે છે કે અમે દરિયાને બાંધી દીધો છે. આગળ આપેલું છે દરિયાની લેણ દેણ કોની સાથે છે? તો દરિયાની લેણ દેણ ઊંચા આકાશ સાથે છે. ઊંચા આકાશ સાથે છે. આગળ આપેલું છે દરિયો મનમોજ છે એવો ભાવ દર્શાવતી પંક્તિ લખો. કે દરિયો મનમોજી છે એવો ભાવ દર્શાવતી પંક્તિ છે. પણ દરિયો તે પોતાનામાં ઉછળ્યા કરે અને મોજમાં જ ઉછળી કરે, ખુદની પોતાના જ. આગળ છે દરિયાને વરસાદ ઉછીનો માંગવો પડતો નથી એવું શા માટે કહ્યું હશે? કે દરિયાને ક્યારે વરસાદ છે એ ઉછીનો માંગવો નથી પડતો. તો દરિયો જ તો વરસાદનું મૂળ છે. કારણ કે સૂરજની ગરમીથી દરિયાના પાણીની વરાળ બનીને ઊંચે આકાશમાં ચડે છે અને તેનું વાદળ બંધાય છે. પછી હવાના દખાણ પ્રમાણે પવન સાથે આપોઆપ જ દરિયા ઉપર વરસાદ વરસે છે. તેથી જ કહ્યું છે કે દરિયાને વરસાદ ઉછીનો માંગવો પડતો નથી. આગળ આપેલું છે ખડકોને કેવા કહ્યા છે? તો શા માટે? તો ખડકોને કાળમીટ કયા છે કારણ કે તે એક જાતનો ઘણો કઠણ અને કાળો પથ્થર છે. તેની સાથે દરિયાનો વિકરાળ મોજ ગમે તેટલા અફડાય તોય તેને અસર થતી નથી. પાણીની મોજ એના ઉપર પડે છે તો એને કોઈ અસર થતી નથી. આગળ આપેલું છે નવમું હલે સે કાવ્યમાં વપરાયેલા પ્રાસવાળા શબ્દો લખો. તો વહી જાય, ભળી જાય, પડધાય, પકડાય, ઉમેરાય, ઉલેચાય, થાય, જાય, ઘસડાય,
અફડાય, નાય, ડોકાય. આ પ્રાસવાળા શબ્દો છે. આગળ આપેલું છે નીચેના શબ્દોની જોડણી સુધારીને લખો. દરિયો આ રીતે લખાય, ઉની માત્ર છોટી આવે. બૂંદ, વિસ્તરે કિનારો આ રીતે લખાય. દૂર, ઉની માત્ર બડી આવે. क्षितिज, બંને में छोटी मात्रा. सूर्यकिरण, तो सूर्यकिरण आ રીતે લખાય. ડૂબનારા, તો ડૂબનારાના ઉની માત્રા બડી આવે. તો આ રીતે કરવાનું છે સહી. આગળ આપેલું છે 11. નીચેના શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ લખો. હોડી ચલાવવાનો ચાટવો, તેને શું કે? હલેસું. થોડે થોડે બહાર કાઢવું ની ઉલેચવું. આંખ ને પૃથ્વી આકાશ સાથે મળતી જણાય છે એક કલ્પિત રેખા, એને શું કહેવાય? ક્ષિતિજ. માછલા, પંખી વગેરે પકડવા માટેની જાળી, તો જાળ આવે ઈ. આગળ આપેલું છે નીચેના શબ્દોના શબ્દ ક્રોસના ક્રમમાં ગોઠવીને લખો. તો પહેલે લખવાનું છે આંખ આવશે, પછી ગગન, દરિયો, હલેસું. અફડાય, ઉમેરાય, ઉલેચાય ને ઉડી. આ રીતે કરવાનું છે. આગળ આપેલું છે પહેલું આવશે રેતી, સંતાવે, સંતાય, સૂર્ય. કદી, કરો, કિનારો, ક્ષિતિજ. આગળ આપેલું છે એક ફકરો આપેલો છે, તને આપેલા ફકરાને તમારી પ્રથમ ભાષામાં અનુવાદ કરવાનું છે. ભારતના બધા રાજ્યોમાં ગુજરાત સૌથી અનોખું રાજ્ય છે. ગુજરાતને સૌથી લાંબો દરિયા કિનારો મળ્યો. આશરે કેટલો છે? 1600 કિલોમીટર લાંબા દરિયા કિનારે અનેક નાના મોટા બંદરો આવેલા છે. કચ્છનો અખાત અને ખંભાતનો અખાત એમ બે મોટા અખાત આવેલા છે. તો એને પ્રથમ ભાષામાં અનુવાદ કરવાનું છે. ગુજરાત ઇઝ એ યુનિક સ્ટેટ among all the states of India. Gujarat has the largest coastline. There are many small and big ports along about 1,600 kilometers long coastline. The Gulf of Kutch and the Gulf of Khambat are the two large gulfs. આગળ આપેલું છે પ્રવૃત્તિઓ. અહીં દરિયાનું લાગતું નામ છુપાયેલા છે તે શોધીને લખો. ત્યાં આપણે નામ છે આ માછલી, રેતી, શંખ ને છીપ. આ રેતી, શંખ ને છીપ. આગળ આપેલું છે 7 મહાસાગરના નામ લખવાના છે. પહેલું છે પેસિફિક, એટલાન્ટિક, હિન્દ મહાસાગર, દક્ષિણ મહાસાગર, આર્કટિક મહાસાગર, ભૂમध्य सागर और कैरेबियन सागर. આ 7 મહાસાગરના નામ છે, આ લખવાના છે.